ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا نبینا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ماشاءاللہ 19 جولائی 2025 خانقاہ باغ رحمت لا نسبت تھی ساورکنڈہ جامع مسجد میں پیر طریقت گوہر سادات تاج المشائخ حضرت پیر سید محمد المعروف دادا باپو قادری فاطمی رحمت اللہ تعالی علیہ کے عرص پاک کی نسبت سے آج جمعہ مسجد کے اندر تمام خادم حضرات تشریف لائے ہیں. اور روایت کے مطابق اس پروگرام کو اللہ کے مقدس کلام قرآن مجید کی تلاوت سے شروع کیا جاتا ہے اور اس کے لیے پیر طریقت سرکار نورانی بابا اپنی نورانی زبان سے آج کی اس محفل کی شروعات فرمائیں گے. سید نورانی بابا قادری. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبحان اللہ. تلاوت قرآن مجید کے بعد میں اس ایسی طرح بات کے نعت پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پور سے زیادہ کوشش پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول سے کرے بھی تیرا نام لیے جاتے ہیں. درد سے کرے بھی تیرا نام لیے جاتے ہیں. تیرے دیوانے تجھے یاد کیے جاتے ہیں. تیرے دیوانے تجھے یاد کیے جاتے
فنا ہم تو سجدے تیری چوکھٹ پہ کیے جاتے ہیں، ہم تو سجدے تیری چوکھٹ پہ کیے جاتے ہیں، درد سہ کر بھی تیرا نام لیے جاتے ہیں۔ اے فنا عشق کا دستور تجھے کیا معلوم، اے فنا عشق کا دستور تجھے کیا معلوم، عشق میں دل ہی نہیں سر بھی دیے جاتے ہیں، عشق میں دل ہی نہیں سر بھی دیے جاتے ہیں، درد سہ کر بھی تیرا نام لیے جاتے ہیں۔ ہاں سبحان اللہ۔ ایک بار پھر سب لوگوں نے لبیک پڑھتے ہوئے خانقاہ باقر رحمت کے اعلان کو سمرتھن دیتے ہوئے سب کچھ کام چھوڑ کر اپنی عقیدت کا اظہار کرنے کے لیے پھر جامع مسجد میں وہ پرانی تاریخ یاد آتی اور دوہرائی ہے کہ ماشاءاللہ باپو کے چاہنے والے جتنے باپو کے زمانے میں تھے آج انشاءاللہ اس سے بڑھ کر ہی یہ ثبوت آپ نے پیش کیا ہے۔ تو آج کی محفل کا جو مقصد ہے بالکل ظاہر ہے، اور اس کے لیے ہم انشاءاللہ سب کو اس کام میں شامل کرنے کا جو مین مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے ولی کی محبت کا اظہار کر کے ہم اللہ کا قرب حاصل کر سکیں، اور یقیناً آج اس کا موقع آتا ہے تو چاہنے والے خوش ہوتے ہیں، اور ہونا بھی چاہیے۔ کہیں اس کا اجتماع ایک ساتھ میں ہوگا، لیکن دھیرے دھیرے وہ ایک کیفیت تھی جس سے ابھرنے کی کوشش کرتے ہوئے آج ماشاءاللہ دین کا کام نوجوانوں کے ہاتھوں میں آیا ہے، اور نوجوان بڑی ذمہ داری کے ساتھ اس کام کو پائی تکمیل تک پہنچاتے ہیں۔ خوشی کی بات یہ ہے کہ آج میرے سامنے بیٹھنے والے میرے ہم عمر 10-20 لوگ ہوں گے، لیکن نوجوان اتنی زیادہ تعداد میں ہے کہ جنہوں نے ثابت کر دیا ہے کہ جب جب اسلام کو ضرورت پڑی ہے تو نوجوان میدان میں آئے ہیں۔ آپ کوئی بھی اتہاس اٹھا کر دیکھیں، ہر دور میں چاہے سندھ کی دھرتی پر محمد بن قاسم ہو تو 17 سال کی عمر تھی، کربلا کے میدان میں حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 18 سال کی عمر تھی، بیت المقدس کو فتح کرنے والے صلاح الدین ایوبی
35 साल की उम्र थी। आप उन उम्र का तकाजा लगाए और जब जब जवान ने दीन की मदद की ठान ली है तो फिर अल्लाह को खुश हो जाता है और ऐसे नौजवानों को हर मैदान में मदद फरमाता है। और हमने देखा जिस मैदान में नौजवान ने कदम रखा है अल्लाह ने उसे कामयाबी अता फरमाई, क्योंकि आज नौजवान को सबसे ज्यादा शैतान बहकाता है। लेकिन उसके बावजूद आज अपनी महफिल छोड़ दिया, सबको अपनी महफिल छोड़ दी है। आज मैं नहीं आऊंगा, आज मैं नहीं आऊंगा, आज मैं नहीं आऊंगा। आज कहा जाएगा क्या बागे रहमत में जाकर अल्लाह की रहमत को लूटूंगा। मेरी बात समझे? हम आज महफिल, अब जाहिर सी बात है तो शैतान को क्या होता होगा, क्योंकि शेख साकी अली रहमान ने फरमाया है नसर अपनी अपनी, अकीदत अपनी अपनी, मोहब्बत अपनी अपनी। शेख सादी ने फरमाया है कि अल्लाह के वली की सोहबत में एक घड़ी, एक सेकंड बैठना 100 साल की बेरिया, बेरिया मतलब देखा वाली इबादत नहीं, खुलूस वाली इबादत बराबर सवाब अल्लाह अता फरमाए। हम सब याद है, आ जाओ आ जाओ। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह ये मौका मिला है और हमारे लिए जानशी के तौर पर अल्लाह ने एक महबूब बंदा सरकार सैयद अहमद मुनीर दादा की शक्ल में अता फरमाया है। और यकीनन ये मुनीर दादा, आप देखें जैसे ही जिम्मेदारी आई तो सबसे पहले उन्होंने शरीयत पर माशाअल्लाह पहले से भी अमल था, लेकिन जब जिम्मेदारी आई तो ज़ाहिरी तौर पर, बातिनी तौर पर अपने आप को अल्लाह के हवाले करके शरीयत की पाबंदी करना शुरू कर दिया। वरना दोस्तों आप लोग आज बिस्तर छोड़कर यहाँ तक आए तो कैसे आए? आप आए नहीं हो, आपको मुनीर दादा की मोहब्बत खींच कर लाई है। यही तो इस बात का सबूत है कि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह खानकाह बागे रहमत का हर शहजादा हमारा पीर है। और हम उसके नाम पर लब्बैक पढ़ते हुए जब जब आएंगे तो मेरा दावा है कि एक काम आप सिर्फ रस्म के लिए करो और एक काम आप मोहब्बत से करो। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, ये वो खानदान है जिस खानदान ने गौसे जीला के ज़बान और मुंह में एक एक फैज नहीं, पहली मर्तबा सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया बेटा अब्दुल कादिर तकरीर करो। तब गौसे पाक ने कहा या रसूल अल्लाह मैं तो अजमी हूँ, यानी अरबी नहीं जानता हूँ और ये अरबों के सामने बात कैसे करूँ। तब नबी ने फरमाया बेटा अब्दुल कादिर मुंह खोलो। गौसे पाक ने मुंह खोला तो सरकार ने 7 मर्तबा अपना लुआब दहन गौसे पाक के मुंह में डाला। फरमाया बेटा अब्दुल कादिर अब तकरीर करना। तो सोए थे कि थोड़ी देर के बाद मौला कायनात तशरीफ लाए। कहा अब्दुल कादिर जिलानी तकरीर तो करो। कहा दादा ये अजीबी चेहरा, ये अरबी कैसे मैं बात कर सकता हूँ? कहा मुंह खोलो। तो मौला कायनात ने गौसे जिला के मुंह में 6 मर्तबा अपना लुआब दहन डाला। तो गौसे पाक ने अर्ज की दादा एक मर्तबा और डाल दो। कहा हुजूर ने 7 मर्तबा डाला है, मैं हुजूर का उम्मती हूँ तो मैं 6 मर्तबा डालता है। जो काम नबी ने किया वो काम अली अपने घर में देखते हैं, आप समझे। और फिर ये 6 और 7 मर्तबा लुआब दहन जैसे ही मुंह में गया गौसे पाक तकरीर फरमाते हैं, और तकरीर फरमाने के बाद फरमाते हैं पूछने वाले ने पूछा हुजूर
مسند خطابت پر سے کھڑے کیوں ہوتے تھے؟ کیا تمہیں معلوم نہیں؟ کیوں؟ کہا یہ علی بن حیدی ہے نا، وہ سو گئے تھے اور ان کے خواب میں رسول اللہ تشریف لائے تھے تقریر کے دوران۔ وہ جب تشریف لائے نبی تو میں تو تقریر ہی کر رہا تھا، لیکن یہ جب رسول کو دیکھ رہے تھے خواب میں اپنی کرسی پر دیکھ رہا تھا۔ آپ سمجھے، یہ غوث پاک کا فیضان پوری نسل کے اندر ہے، وہ لعاب دہن کا اثر پوری نسل میں ہے۔ اب یہ کسی بیمار کو دم کر دے اور ہم تصور کریں کہ جو فیضان غوث پاک کو نبی اور علی سے ملا ہے، وہی فیضان تصور کر کے خانقاہ باغ رحمت میں آ کر کے دم کراؤ، تو میری محبت کہتی ہے کہ تمہیں مدینے کا، نجف کا، بغداد کا اور کنڈلا کا فیضان ضرور مل جائے گا۔ تو آج یہ محبت آپ کو کھینچ کر لائی ہے۔ اور یارو، جو چیز چاہتے ہیں، جب آدمی عمر رسیدہ ہوتا ہے تو پیچھے کی فکر کرتا ہے، پیچھے کیا ہوگا۔ جب آدمی اپنے بچوں کے ساتھ ساتھ پھر اپنے مشن کی چنتا کرتا ہے، کیا ہوگا۔ الحمدللہ آج یہ فکر نہیں ہے، کیوں کہ ساور کنڈلا بے سہارا نہیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ سرکار سید خواجہ بابو قادری فاطمی رحمت اللہ تعالی علیہ نے منیر دادا کی شکل میں اپنا فیض عطا فرما دیا ہے، اور باغ رحمت کی شکل میں رحمت حاصل کرنے کا جگہ بھی عطا فرما دی ہے کہ تم باغ رحمت میں آؤ تو اللہ کی رحمت ملے گی، اور منیر دادا کے قریب ہو جاؤ تو پھر تمہیں دادا بابو ان کے پاس مل جائے گی۔ تو آج یہ سب نوجوان ماشاءاللہ جنہوں نے ہاتھ اونچے کیے تھے، آج وہ چہرے میری نظروں کے سامنے آتے ہیں۔ بڑی ریکویسٹ کے ساتھ محرم میں تقریر کی تھی، تو لگا ایسا کہ ہم کو تو اب کسی پر فکس اسٹیج نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ پورے گاؤں میں جانا چاہیے۔ یہ ہم نہیں جاتے ہیں، اس کا نقصان تھا۔ گئے ہیں تو فائدہ یہ ہے کہ آج ماشاءاللہ 400-500 نوجوان کی جماعت منیر دادا کو اپنی نگاہوں کے سامنے وہ بیٹھ کر کے ثبوت دے رہے ہیں، دادا خیر ہم آپ سے دور نہیں تھے، ماحول نے دور کیا تھا، حالات نے دور کیا تھا، لیکن جیسے ہی ہم نے سمجھا کہ یقیناً جو ہے سونا یہی ہے، ہم ان کے قریب ہو جائیں گے تو یقیناً سونا نہ بنے تو کچھ نہیں، لیکن سونے کی نسبت سے ہمارا کلر بھی پیلا تو ہو ہی جائے گا۔ اور اسی لیے آج سب پٹھان بھائی کے نوجوانوں نے جب بولا تھا تو ماشاءاللہ میں نے مکے میں ویڈیو دیکھا تھا، تو الحمدللہ وعدے کے مطابق گلشن مدینہ میں جو میں نے مکے میں ویڈیو دیکھا تھا وعدے کے مطابق، اور ماشاءاللہ آج تو ساور کنڈلا کے مختلف علاقوں سے نوجوانوں سے خاص کہتا ہوں، اس لیے جب آپ کا دور ہے، اب آپ کو منیر دادا کے پاس آنا ہے، اب آپ کو خانقاہ باغ رحمت میں آنا ہے، کام کے لیے نہیں، اپنے شیخ کے چہرے کی زیارت کرنے کے لیے۔ کام ہوگا تو اللہ لے لے گا، کسی سے بھی لے لے گا، کوئی ضروری نہیں کہ کوئی آئے اور کام ہو، کام تو ہوتا رہے گا، چلتا رہے گا، لیکن چہرے کی زیارت اگر آپ نے کر لی، یارو کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ نظر بدلنے سے نظارہ بدل جاتا ہے نا، جیسی نظر ہوتی ہے ویسا نظارہ مل جاتا ہے۔ تو آپ کو اپنی زندگی میں انقلاب پیدا کرنا ہے تو 1 دن کے بعد 2 دن کے بعد خانقاہ میں آ کے بیٹھو، 5 منٹ 10 منٹ 15 منٹ، پھر ایسا لگے تو کبھی اپنی بات رکھو، پھر اور مزید آگے بڑھو تو کچھ اور بات کرو، اور دھیرے 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 منیر دادا کے قریب ہو جاؤ۔ انشاءاللہ ان کے قریب ہونے والا، میں اس لیے بار بار کہتا ہوں، اور میں ویسے فوقت میں کسی کی تعریف نہیں کرتا ہوں، سن لیجیے، میرے جیسا کوبار آدمی
किसी की तारीफ नहीं करता है, आखा बोला आदमी किसी की तारीफ नहीं करता। मैं वास्तविकता को देखता हूँ, हकीकत को देखता हूँ तो उसको उजागर करता हूँ। यकीनन दोस्तों आप देखिए जो शून्य से सर्जन करने वाली जो साथ थी, है ना। आज आपने देखा बड़े बड़े उलमा आए थे और हुफ्फाज और कुर्रा की किरात का कंपटीशन था, तब उन लोगों ने बताया कि यकीनन आज महसूस किया कि सावरकुल्ला सिर्फ खान का ही नहीं, उनके अल्फाज का निचोड़ ये था कि पूरे गुजरात का मरकज सावरकुल्ला है। इनकी बातों पर से पता चला कि ये कौन कर सकता है। तो दादा बापू तो तकरीर करते नहीं थे, तकरीरों से ज्यादा तदबीर से काम हुआ करता है। दादा सरकार ने तो कभी तकरीर कभी अल्लाह माशाअल्लाह बोलते थे, इसरार होता था, कुछ बोलते मान उमरा करने जाते, हज करने जाते, सरकार लोग आते क्या बोलते, दो बार धीरे धीरे कुछ बोलते थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बापू नहीं बोलते थे। उनकी खामोशी ऐसी बोली कि आज पूरे गुजरात के अंदर दादा बापू ऐसा डंका बज गया कि यकीनन आज की तारीख में ऐसा महसूस होता है कि वो कब्र में नहीं, सरकार हमारे दिलों के अंदर जिंदा है। और यही तो है फैज, यही तो फैज है, वरना किसी की ताकत है। ये फैज है, ये हमारी रहबरी करते हैं, ये हमारी रहनुमाई करते हैं। तो आज आप लोग जब आ गए हैं तो यकीन हो गया कि अगर मौत भी अब आए तो खुशी खुशी कबूल है। क्यों कि जिस कौम का, जिस समाज का नौजवान अपने रहबर के साथ हो जाता है, वो समाज आगे बढ़ता है, उरूज पर जाता है, और वो समाज अपनी जगह पर एक समाज बन करके ठहर जाता है। इसलिए आज नौजवान को देख करके फिर से मुझे याद आता है कि यकीनन आप लोग तारीख दोहराने में हमेशा कामयाब रहे हो। वो एक दिन था हमारे लिए दुख का प्रसंग था, लेकिन आपको जब बुलाया गया तो आप लोग खुशी खुशी आए, महफिल में बैठे और मुनीर दादा के सामने खड़े रहकर कहा था कि इंशाअल्लाह हम आपके साथ हैं। आज 1 साल के बाद जो लफ्ज आपने जुम्मा मस्जिद में कहा था, आज वही लफ्ज अमली तौर पर आपका आना इस बात का प्रूव है कि इंशाअल्लाह मुनीर दादा आज नहीं, हम जब तक जिंदा रहेंगे आपके साथ रहेंगे, हम हर हाल में आपके साथ रहेंगे। एक वली की निस्बत, पर आप वली किसको बोलते हो, करामत किसको कहते हो? क्या हवा में उड़ने का नाम करामत है? नहीं, एक निगाह फैज से लोगों की तकदीर को बदल दे वो अल्लाह का वली होता है। तो ये काम अल्हम्दुलिल्लाह, ये खानदान तो पहले से फैज़याब है, आज से नहीं, उनके बाप दादाओं से फैजान लुटा के आए हैं। और इंशाअल्लाह हमने उसी उम्मीद पर नूरानी बाबा के लिए एक अजीम ख्वाब देखा है कि अल्हम्दुलिल्लाह आज के 5 साल के बाद ये शहजादा इसी माइक को लेकर के कहेगा कि जिस मिशन को मेरे दादा ने कुंडला में शुरू किया था नहीं, वो मिशन इंशाअल्लाह में पूरे हिंदुस्तान में फैला होगा। यही शहजादा बोलेगा, बस यही एक लफ्ज सुनना बाकी है। और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह जैसे उनकी पूरी टीम एक इतिहास पर इतिहास बनाती जाती है, पूरा स्टाफ काम करता जाता है, और ये आप लोगों का जो मुखलिसाना पूरा रवैया है, पीर की मोहब्बत है, सरकार की मोहब्बत है, और इसमें आप जब आते हैं तो आज उर्स का दिन है, और उर्स की तारीख आप लोगों के सामने आज मैं ऐलान करता हूँ कि 8 सफर को इंशाअल्लाह तबारक व तआला पीर तरीक़त, रहबरे राह शरीयत, ताजुल मशाइख, गौहरे सादात हजरत पीर सरकार सैयद मोहम्मद और दादा बापू कादरी फातमी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का उर्से पाक 8 सफर को और अंग्रेजी तारीख 2 या 3 को इंशाअल्लाह पहला उर्स है। और मुकम्मल तैयारी के साथ जितने भी आशिक चाहने वाले आने वाले हैं उन तमाम की खिदमत के लिए आज जो उर्स आने वाला है, या तो शनिचर होगा या इतवार होगा,
2 दिन में से जैसे ही चांद नजर आएगा तारीख पता चल जाएगी। हमें उर्स मनाना है और उस उर्स में हम सबको दिल और जान के साथ, मोहब्बत के साथ आने वाले मेहमानों की खिदमत करनी है इंशाअल्लाह। तो इसलिए आज की ये महफिल बुलाई गई है। फिर से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि मेरी मिल्लत के नौजवान बेदार हो गए, मेरी मिल्लत के नौजवान जाग गए। आपका खानकाह में आना आपकी बेदारी का सबूत है। आपका बिस्तर छोड़ के आना यहाँ मुनीर दादा की मोहब्बत का इजहार है। और ये मोहब्बतें इसलिए है कि यही मोहब्बतें वसीला दर वसीला, वसीला दर वसीला पहुंचाते पहुंचाते मुस्तफा तक पहुंचा देंगे। और तब बरोसे कयामत लिवान हम के झंडे के नीचे आपको जगह मिल जाएगी इंशाअल्लाह। इसलिए ये मोहब्बत है। अब मैं चूंकि साहिब आप लोग कुछ रो काम और बोलो अब क्या करना है, इस अंदाज में करना है तो लोग खड़े हो जाओ। सबसे पहले तो आप हाजिरी पूछ लो। ये जो अपना सिलसिला है ना, जहाँ जुम्मा मस्जिद के बीड़ी का अंदर के मनी ले लो। फिर और भी तो प्रोग्राम है ना सर, दो चल Madadah Syarif al-Yahud Allahumma salli ala Sayyidina wa Shafi'ina wa Mawlana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. આપણે દસ્તુર મુજબ જે હાજરી પૂરી છે એમાં જુમ્મા મસ્જિદ વિસ્તારથી કે આજે હાજરી પૂરી થઈ હોય કે આ તો બહુ વધારે સંખ્યામાં ખાદીમો છે જે ઉર્સ નિમિત્તે આપણે બધા ભેગા થયા છીએ। તો એમાં સૌપ્રથમ જુમ્મા મસ્જિદ વિસ્તારમાંથી કેટલા ખાદીમ આજે હાજર છે એ પોતાનો હાથ ઉપર કરશે। આ હિસાબ જોઈ લેજો। સંખ્યા છે સારું અલહમદુલિલ્લાહ। ઇરફાનભાઈ છે, એમની સાથે પણ ટીમ ઘણી બધી છે। સિરાજભાઈ, સોહાન સંખ્યા છે જુમ્મા મસ્જિદની। ત્યારબાદ મદીના મસ્જિદ વિસ્તારમાંથી કેટલા ખાદીમ આવ્યા છે? नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, फैज़ाने बाग़े रहमत। मदीना मस्जिद विस्तार पठानपड़ी बने साथे छे એટલે પઠાણપડીમાંથી આ દુનિયા ઓફિસર જ્યારે ઉમરા શરીફમાં હતા ત્યારે એ સંખ્યા તમે જોઈ છે, જબરજસ્ત સંખ્યા ત્યાંની આવે છે અલહમદુલિલ્લાહ। એ બધા આજે પણ હાજરી છે જેમની। સંધી ચોક વિસ્તારમાંથી કાળુભાઈ, हाँ એટલે ખદીમો છે। સુહાન અલ્લાહ। ત્યારબાદ અટકીવાડ, વાહ ભાઈ એની સંખ્યા જબરદસ્ત। હરીફભાઈ અને પૂરી ટીમ એમની આવેલી છે અલહમદુલિલ્લાહ। કાજી કાર્યાલય વિસ્તાર, વાહ હિસાબ અને એની ટીમ પણ હાજર છે। પાછળ પણ ઘણા બધા સુહાન અલ્લાહ। ગુલશન મદીના, वाह भाई वाह, सुभान अल्लाह। गरीबी नवाज नगर માંથી વાહ ભાઈ જો આજે હાજર છે ભાઈ ને સુભાન અલ્લાહ। વિરોધભાઈ મેં તમને યાદ કરી હતી દર વખતે મીટિંગમાં। મણિનગર વિસ્તાર, વાહ ભાઈ, નારાએ તકબીર, નારાએ રિસાલત, સુભાન અલ્લાહ। મુરાદનગર, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, फैज़ाने बाग़े रहमत, जानशीने सरकार दादा बुकादरी। जो सर जबरदस्त संख्या है अल्हम्दुलिल्लाह। बगदादी नगर विस्तार, बगदादी नगर, वाह सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। मीरगामनो विस्तार, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, फैज़ाने बाग़े रहमत। હવે કોઈ વિસ્તાર બાકી રહેતા નથી ઇન્શાઅલ્લાહ, કદાચ બાકી રહે। આમાં મીટિંગમાં રાઉન્ડ વિસ્તારમાંથી આવે છે। જુમ્મા મસ્જિદ કરાય છે પણ છતાં રાઉન્ડ વિસ્તાર કરો ને અંદર આગળ કરો। અત્યારે આ વિસ્તારમાંથી આવ્યા તો જુમ્મા મસ્જિદ ત્યારે આપણે કરેલી છે ને
સો ફિરોજભાઈ ને બધા જોડાયેલા છે. અલહમદુલિલ્લાહ અલહમદુલિલ્લાહ. હવે પછી જે કઈ આપણા ઉર્સની અંદર કામગીરી કરવાની થાય છે એનું સમગ્ર લિસ્ટ તો છે જ, પણ આપણે બિસાબ એવું નક્કી કરીએ બહુ સર કે આમાં જોઈન થયા અથવા એમાંથી નીકળ્યા, કારણ કે આમાંથી 400 ઉપર નામ છે આમ, એટલે નામ છે તો છે જ. તો એ સાહેબ ગુંજરભાઈ અથવા સબીર સાહેબ આપ બોલતા જાવ ને એમાં કઈ વધારો કરવો હોય તો બે કોપી રાખીએ આપણે. એની એક બોલતા જાય અને એક આપણે જે છે એડ કરવા હોય તો ના તમે આવો ને તમે એમાં જાઓ એટલે એક કમિટીનું નામ જ બોલીને એમાં પછી એડ થવું હોય તો એડ કરતા શું છે એક કોપી છે. अस्सलामुअलैकुम. દર વર્ષેની જેમ આપણે જે કમિટીની રચના કરી છે એ પ્રમાણે વિભાગ પ્રમાણે નામ બોલતો જાઉં. આમાં કંઈ આપણે કોઈને એડ કરવા હોય તો અહીંયા તમે નામ દેજો, જેથી કરીને શેખ સાહેબના નામ લખી અને આગળની કાર્યવાહી કરે. તો સૌપ્રથમ આપણે શરૂઆત કરી દઈશું રસોડા વિભાગ, જે આપણું મેઇન કામ હોય છે એ રસોડા વિભાગની કમિટી. એમાં હોય છે હાજી જાહિદભાઈ, હાજી મોહમ્મદભાઈ જાદવ, ત્યારબાદ મહેબૂબભાઈ ચૌહાણ, અબ્દુલભાઈ હાજી રહીમભાઈ કુરેશી, ભીખાભાઈ રહીમભાઈ કુરેશી, રહીમભાઈ હસનભાઈ ચૌહાણ દેશી, પછી હનીફભાઈ ઉમરભાઈ ચૌહાણ, મહેબૂબભાઈ હબીબભાઈ ચૌહાણ, અશરફભાઈ તારુણભાઈ શેખાણી, આસિફભાઈ હાજી તારુણભાઈ શેખાણી. કેટલા જણા હોય છે? 9 જણા. હવે એમાં આપણે થોડો વધારો કરી નાખીએ, કેમ કે તમે બહોળી સંખ્યામાં ઉપસ્થિત થયા છો તો એ બધાનો આપણે લાભ લઈ લઈએ. આમાં કોઈ કમિટીમાં પણ અનુભવી હોય એ આમાં હાલ છે, બરોબર ને? રસોડા વિભાગમાં આ તો જે નવા જે સભ્ય છે એ જ નક્કી કરે કે અમારે બીજા નવા સભ્ય એ ઉમેરવા છે, તો આપણે એ ત્યારે આપણી સભ્ય પ્રમાણ રાખીએ છીએ, બરોબર ને? ત્યારબાદ બીજો વિભાગ છે આપણે જે રસોડામાં હોય એને મદદ કરતા હોય, બધા મસાલા કાપી તૈયાર કરીને આપવાની જે વ્યવસ્થા છે એ વ્યવસ્થા કમિટીમાં એમાં રસોડા મદદગાર કમિટી નામ આપ્યું છે આપણે. ખાસ તો એમાં નુરેનગરનું જે ગ્રુપ હોય એ હોય છે. મુબીન ખાસ એમાં હાજર હોય છે, પણ કદાચ મુબીન નુરેનગરની આપણે મુબીન અને એન ગ્રુપ, બરોબર? તમે એમાં જોડાઈ જાઓ બધા નુરેનગર વાળા. આખું નુરેનગર ખાસ નુરેનગરનું ગ્રુપ છે એ આ વ્યવસ્થામાં રસોડા મદદગાર કમિટી, બરોબર ને? અને અમે હોય તો તમારા વિસ્તારના જેવા ઉમેરી દેજો. સોહિલભાઈ ત્યારબાદ ત્રીજો વિભાગ જુમા મસ્જિદ ગ્રુપ સાવરકુંડલા. તો એમાં આપણે સલીમભાઈ હુસેનભાઈ હિંગોરા, અમિતભાઈ રહીમભાઈ પરમાર, યુનુસભાઈ અલી પરમીઠા, સોહેબભાઈ રહીમભાઈ શેખ આંબડીવાળા, એજાજભાઈ મુનફભાઈ કુરેશી અને કાશમભાઈ મસ્તાન. એમાં પણ આનુષંગિક જે રસોડાની સેવા હોય છે એમાં અહીંયા ગ્રુપ હોય છે જુમા મસ્જિદ વિસ્તારના. તો એમાં પણ એ આવ્યા છે એમાંથી કોઈ સભ્ય મારું નામ બોલા, બરાબર ને? અનિલભાઈની છે. ત્યારબાદ એના પછીનો વિભાગ જુમ્મા મસ્જિદમાં નમાઝ અને પાણીની વ્યવસ્થા કરનાર કમિટી, બરોબર? એમાં એજાજ ગુલાબભાઈ કુરેશી, સલીમભાઈ હિંગોરા, સદામભાઈ ઇકબાલભાઈ કાજી અને અબ્દુલ ગફ્ફાર અલીભાઈ જાદવ. 4 જણા જ હોય છે. તેમાંથી વધુ આપણે સમાવેશ કરવો હોય તો આ 4 ટાઈમને આપણે મળી લઈશું. મસ્જિદ વિસ્તારની અંદર જ્યારે નમાઝી આ 4 હાજર છે. એજાજભાઈ, સલીમભાઈ, સદામભાઈ ને અબ્દુલ ગફ્ફારભાઈ 4 છે ને? ચોખ્ખો બીજું કોઈ આપણે ઉપર હાથ કરા બીજા કઈ ગયા
આ તો આપણે એમાં ઉમેરી દીધું આપી સર. ભાઈ અહીંયાના જે જુમ્મા મસ્જિદ વિસ્તારના નમાઝી ભાઈ છે એનું કામ એટલું છે જો કે કામ કાંઈ નથી, ખાલી પાણી પૂરું થાય તો એ નંબર આપવામાં આવશે અને ફોન કરી દેવાનો, પાણી આવી જાય અને નમાઝી વધી જાય તો વધારાના લોકોને રોકી રાખવાના, બીજી જમાતનું તરતીબ કરવાની. અને અહીંયા ચટાઈઓ તો સવારી પાથરી જ દે, કદાચ વિશેષ જરૂર પડે એ ચટાઈઓ, બીજું કાંઈ કામ નથી. તો બે ત્રણ નવા નામો લખાવવામાં આ વિસ્તારના હોય તો વધુ સારું રહે. જુમા મસ્જિદના અથવા રાઉન્ડ ગ્રુપ વાળા કોઈ જુમા મસ્જિદના બીજા કોઈ બી સિરાજભાઈ. જોડાઈ શકે. ખાસ તો નમાઝમાં અને પાણી વ્યવસ્થામાં રહેવાનું બીજું કાંઈ છે નહીં. જુમા મસ્જિદ વાળાને આપણે પ્રાધાન્ય આપી છીએ, તો એમાં કોઈ હોય તો કયો આપણે એટલે નામ લખી નાખીએ. ચાલો. ત્યારબાદ દરગાહ શરીફ ઉપર દરખાની અને કુરાનખાની માટે જે સંપૂર્ણ વ્યવસ્થા હોય છે એમાં ખાસ તો ગરડા સમાજનું ગ્રુપ હોય છે રિલીફ સ્ટોર વાળા, એટલે આપણી જવાબદારી હાથ ઊંચા કરો તો એટલા. હરિયાણા સમાજ અબ્દુલ કાદિર ઇદ્રીસ ઇમરાન એલિયાસ થઈ ગયું. ચાલો તમારે કઈ વધારે જોતા તો તમે એમાં સમાવેશ કરી લેજો. ચાલો શું વાંધો નહીં. ચાલો હાલો. ત્યારબાદ દરગાહ શરીફ ઉપર જે વાત હતી થઈ ગઈ. ચોથા નંબરમાં આપણે કુલ શરીફમાં જે સિંહની મીઠાઈની ન્યાજ વેચી છે ખાસ તો મજા શરીફ ઉપર, એમાં બે નામ જ છે, સલીમભાઈ અહેવાલિયા એન્ડ રૂપાવટી અને હાજી અમિતભાઈ એન્ડ બ્રધર્સ જતા એને આપી સોંપી દેવું. ત્યારબાદ 5 નંબર ઉપર દરગાહ શરીફ ઉપર અને સિપાઈ સમાજ ખાના તથા મહેમાન સમાજ ખાનામાં જે બપોરે મિષ્ટાની નિયાજ હોય છે એમાં પણ અહીં આપણે એને ગ્રુપ દસ્તા એના તરફથી હસ્તે ઇનુસભાઈ ઉમેરવાનો. ત્યારબાદ 6.1 ખાટકી સમાજ સારગુણા તરફથી બપોરે મજા શરીફ ઉપર જમવાની જે નિયત વ્યવસ્થા કરવામાં આવે એમાં પીરસવાની વ્યવસ્થા કમિટીમાં ખાસ તો ઇબ્રાહીમભાઈ આદમભાઈ કાલવા, રજાકભાઈ, આશમભાઈ બાવનકા, અબીબભાઈ વલીભાઈ કોરાણી ત્રણના નામ લખ્યા છે. આમાં વધુ સમાવેશ કરવો હોય ભાઈ ખાટકી સમાજ તમે નિયમ લાવીને વેચી દેશો, એની સાથે શું કરો તમે? મનગી વાળા એની હરે હોય છે એ લોકો લાવે છે એ જ વેચી દે છે, એના તરફ ન્યાસ હોય. પણ વ્યવસ્થામાં એની ઝડપ હવે આમાં એ જ કરશે. હવે બીજી કઈ વ્યવસ્થા પાડવાની હશે. આનંદ સંગીત સેવા હોય તો એ નિવેદન આપણે ઉપસ્થિત રહે છે, બરોબર ને? ત્યારબાદ 6.2 ખાટકી સમાજ સારગુલાની ટીમ સાથે બપોરે મજા શરીફ ઉપર મદદગાર કમિટી હા એ બોલ. યુનુસભાઈ કીધું એમ. ખાસ તો ગરીબનવાજનગર જેમાં ફિરોઝભાઈ પઠાણ અને અબ્દુલ રઝાકભાઈ ડેલી. ત્યારબાદ મણિનગરની જે કમિટી છે એમાં યુનુસભાઈ અને ઇકબાલભાઈ ચૌહાણ એ તમામની સાથે હોય છે. હા, એમાં કઈ વધુ વધારે હોય તો તમે એમાં સમાવેશ કરી શકશો, બરોબર? ભાઈ મણિનગર વાળા તમે ત્યાં કબ્રિસ્તાને ઉર્સના દિવસે પાણી વિતરણ કરો. તમે કરો છો જે લોકો દરગાહ શરીફ પર ન્યાજના સમયમાં ખિદમત કરે એ હાથ ઊંચો કરે. મણિનગર હોય કે ગરીબ નવાજનગર હોય, મંડળી ન્યાસમાં હોય છે અને આ બધા પાણીમાં હોય છે, બરોબર ને? ભાઈ મણિનગર વિસ્તારે ખાટકી સમાજ જે ન્યાજ લઈને આવે એ ન્યાજ તકસીમ કરવામાં મદદ કરવાની. ખાલી મણિનગર વાળા બોલે ઇન્શાઅલ્લાહ. ચાલો ઠીક છે. એમાં સંખ્યા વધારે હોય તો યુનુસભાઈ તમે થોડું ધ્યાન લેવું, બરોબર? ત્યારબાદ 7 નંબર સિપાઈ જમાત ખાતે કૃષ્ણા કમિટી જે આપણે નિયાઝને તકસીમ કરી છે સિપાઈ જમાતને, એમાં મુસ્તાકભાઈ આલિયાણી, અકરમભાઈ ચૌહાણ અને સબીભાઈ કુરેશી આ ત્રણની ટીમ હોય છે. ભાઈ બીડી કાપદાર વાળા ભાઈ
બીડી કામદારવાળા એ 3 જણા છે પુસ્તકભાઈ ઊંચો કરે. તમારી ટીમ હા, છે જ ને બધી કઈ છે? ચાલો તમારે સિપાહી જમાતખાનામાં ત્યાં જ બેસવાની તમારી જવાબદારી. જે બીડી કામદારવાળા જવાબદારી લે સુભાનલ્લાહ બોલે. ચાલો રેડી. ચાલો. આ તમારે પીરસવાનું દેવતાઈ. ચાલો. એમની સાથે હા નરેન્દ્રનગરનું ગ્રુપ પણ જોડાયેલું જો ભાઈ. અને મુસ્તફા કમેટી ગદેરા અન ગ્રુપ, રમીશભાઈ મલક એન ગ્રુપ અને યુનુસભાઈ આરીફભાઈ પટ્ટીનું ગ્રુપ. એ બધું જે છે એ ત્યાં ગામમાં આવે છે. એટલે આ લોકો પણ ત્યાં જશે. તો અમારી વાત સાંભળો. આ નુરાની નગરનું ગ્રુપ છે એ સિપાહી જમાતખાને હોય કે ક્યાં હોય? અચ્છા. ત્યાં તમે પીરસવામાં બી હોય ને તો એક નુરાની નગરનું ગ્રુપ, એક પીડી કામદારનું ગ્રુપ, એક શાહ મુસ્તાફા કમિટી. સૈયદ અહેમદ બાપુ સાહેબ કિબલાના સાથીઓ લંગર અને કરિયાણાનું ગ્રુપ. આ લોકો અને રમીશભાઈ મલિક અને એના જે કઈ સાથીદારો છે એ બધા સિપાહી જમાતખાનામાં 4 હોલ છે. તો 4 હોલમાં બધાએ સેટિંગ કરી અને 4 હોલમાં બેસવાનું આવશે. યુનુસભાઈ ને આરીફભાઈ આ ગ્રુપ. મેન આની અંદર કાપકૂપ કરવા વાળું, મસાલો તૈયાર કરવા વાળું રાઉન્ડનું ગ્રુપ હતું. બરાબર? એ અત્યારે રાઉન્ડ વાળા આવ્યા છે ભાઈ, હાથ ઊંચો કરો તો. દેખો લાવવા મૂકવામાં મુસ્તાકભાઈ આલિયાની બીડી કામદારનું ગ્રુપ, રાઉન્ડનું ગ્રુપ. તો તમારે વેચવામાં પણ અને કાપકૂપમાં જ્યાં પણ તમે જે દર વર્ષે કામ કરો છો એ આ વખતે કામ કરવાનું છે. જે સિપાહી જમાતખાનામાં કામ કરવાના એ ચાહે મણિનગરના હોય, બીડી કામદારના હોય કે યાના હોય, રાઉન્ડના હોય, એ જ લોકો ખાલી સુભાનલ્લાહ બોલે. પછી 8.1 હાલાવીનું જમાતખાના એટલે કે જિલ્લાની ભાગમાં જે આપણી પીરસવાની ટીમ છે પઠાણપડી ગ્રુપ. એમાં સલીમભાઈ હાજી રહીમભાઈ મલેક, અશરફભાઈ હાજી ઇબ્રાહીમભાઈ કાશમાણી, યુસુફભાઈ મોહમ્મદભાઈ પઠાણ, યુનુસભાઈ જમલભાઈ કુરેશી લાઠીવાળા. આ જે 4 મેન હોય છે અને આખી એની ટીમ હોય છે. આમાં કઈ વધારો હવે આપણે કોણ આવ્યું છે અહીંયા? પઠાણપડીમાંથી ચાલો બેટા યુવાનો આવ્યા છે. પઠાણપડીવાળા હાથ ઊંચો કરો તો. ચાલો બેટા તમે ક્યાં મહેમાન જમાતખાનું સંભાળી લેશો? ચાલો તો બોલો સુભાનલ્લાહ. મહેમાન જમાતખાનામાં જે જૂની ટીમ છે એની સાથે હેલ્પરમાં આ નવી ટીમ પઠાણપડીની સામેલ થઈ જાય. એટલે સવતનામાને યાદ નહીં. એ તો એનો આવશે સવતનામા એ આગળ આવશે. એટલે આ 4 જણાનું આપણે તમે મળી લીધું બરોબર. ત્યારબાદ 8.2 મહેમાન જમાતખાને જનરેટરની વ્યવસ્થા કરનાર કમિટી. એમાં અશરફભાઈ હાજી ઇબ્રાહીમભાઈ કાશમાણી, નાસિર કાકા અને યુસુફભાઈ પઠાણ હોય છે. તમે ગણો ખાસ તો એ વસ્તુ લાયક કે ગમે અનુસંગી. ત્યારબાદ 9.1 વ્યવસ્થા કમિટી હસ્તક હાજી યુનુસભાઈ કુરેશી લાતીવાળા તરફથી જે દરગાહ શરીફ પર પાણી વ્યવસ્થા કરે છે. તેમની સાથે હોય છે ફિરોઝભાઈ, આસિફભાઈ કુરેશી, સફીરભાઈ અલીભાઈ પઠાણ. બરોબર ને? એમાં કઈ વધારો નથી કરવાનો. ત્યારબાદ 9.2 સિપાહી જમાતખાને જે પાણી વ્યવસ્થા કરવાની વ્યવસ્થા એમાં હાજી યુનુસભાઈ એન ગ્રુપ. એમાં તમે જ છો બરોબર. ત્યારબાદ 9.3 હાલા મહેમાન જમાતખાને પાણી વ્યવસ્થાની વ્યવસ્થા. એમાં પણ ખાસ યુનુસભાઈ મદીના મસ્જિદ ગ્રુપ. એમાં સલીમભાઈ મલેક, અશરફભાઈ કાશમાણી એ હોય છે. અને પાણી વ્યવસ્થાનું કામ પૂરું થાય. ત્યારબાદ સલીમ મામાની લોકો તો હશે. આ નવી ટીમની સાથે ઇન્વોલ્વ થાય. ત્યારબાદ 10.1 સિપાહી જમાતખાને આપણે એનાઉન્સરની વ્યવસ્થા કરી છે મોહમ્મદ વિભાગમાં. એમાં ખાસ યુનુસ મામા જ હોય છે. સવત મામા
આ સીમા જમાતદારને એલાઉન્સ કરવાનું. કોઈ સહાયક રાખો છે કે હાલ છે? નહીં, બરાબર. ત્યારે એવી જ રીતે ત્યારબાદ નિર્મળ જમાતખાના એના અવસરમાં અશરફભાઈ હાજી ઇબ્રાહીમભાઈ કાશમાણી કાકા, બરોબર ને? આજે તમને કહી દેજો, કોઈ જરૂર હોય તો પાછું આપણે ગોઠવી નાખશું એના અવસરમાં. સુભાનઅલ્લાહ. ત્યારબાદ જે અગત્યના વિભાગ આવે છે 11મો, વાહન પાર્કિંગ વ્યવસ્થા કમિટી. વાહન પાર્કિંગમાં આપણે વિસ્તાર વાઇઝ કાર્યક્રમો ઉભા કર્યા છે. એમાં લીંબડી ચોક નીચે તાજુદ્દીન ભાઈ કુરેશી અને એનું ગ્રુપ ઇરફાનભાઈ, બરોબર છે વારંવાર. ત્યારબાદ એની સાથે ભાઈ સાબુદ્દીનભાઈ જાદવ, એ આખું ગ્રુપ હોય છે લીંબડી છે. બીજા વિસ્તારમાં જે આપણે પ્રેસ મોર રોડ ખાતે જે પાર્કિંગ કરી છે એમાં ઇમરાનભાઈ વલીભાઈ ગતું બાટાવાળા, એને આપણે ફોન કરીને કહી દઈશું. મહેબૂબભાઈ જમાલભાઈ નરાસડા, યુનુસભાઈ અને સબીરભાઈ મીર, આ ત્રણેય જણા જે હોય એ પ્રેસમાં હોય છે. આપણે ત્રણેયને મળી અને એમાં કઈ વધારો કરવો હોય તો મુસ્તાકભાઈ જાદવ છે ને પ્રેસની પરમિશન લઈ આવ્યા. સુવાનું નાસિર કાકાજી આપણે પ્રેસમાં જે પાર્કિંગ કરવાનું છે એની વ્યવસ્થાના ભાગ રૂપે એનઓસી લઈ આવ્યા છે, એટલે એમાં કઈ આપણે લે છે નહીં, બરોબર. મુસ્તાકભાઈ જાદવ લઈ આવ્યા છે. મુસ્તાકભાઈ જાદવ પૂરું નામ છે નાસિર મુસ્તાક કાકા. આ મુસ્તાક કાકા માર્કેટિંગ યાર્ડને લઈ આવ્યા છે અને આની પર લાવ્યા છે. માર્કેટિંગ યાર્ડ, પ્રેસ અને તમામ જે નગરપાલિકા હસ્તકની જે આવે છે મિલકતો એમાં તમામને આપણે પાર્કિંગની મંજૂરીમાં આપી દીધી. સુભાનઅલ્લાહ કાકા. ત્યારબાદ ટેક્સી સ્ટેન્ડ ખાતે હવે ત્રીજો રેલવે ફાટક. રેલવે ફાટક માટે આપણે મોહમ્મદભાઈ જાદવભાઈ કરી, યુસુફભાઈ આફાઈ, હોમગાર્ડ ગ્રુપ, જે હોમગાર્ડમાં આપણે 2 ગ્રુપ છે, કયુબભાઈ અને નોકભાઈ કાદિયાની. તો એના આપણે રેલવે ફાટકમાં જે ટ્રાફિકની વ્યવસ્થા છે એમાં કામ કરશે. આમાં કઈ ઉમેરવા હોય તો અયુબભાઈ કે કોઈ છે? મહેબૂબભાઈ ઉમેરવાના છે કોઈને? ઓકે, હાલો છેલ્લે છે બેટા એ હોય, છેલ્લે હોય. ત્યારબાદ સફાઈ કામની વ્યવસ્થા, તો આ ખાસ એક અગત્યની કમિટી છે. કેમ કે જ્યારે આપણે નજર કરી જઈએ ત્યારે થોડુંક એવું વિચિત્ર લાગતું હોય, પણ આજે સફીરો અને ખાદીમો છે એ ખૂબ સારું કામ કરે. એમાં સફાઈ કામ કરીને ગમે વ્યવસ્થા કમિટીમાં ખાસ તો નાસિરભાઈ વાલાભાઈ ચૌહાણ આપણા નગરપાલિકાના સદસ્ય સાથે મુસ્તાકાકા હોય છે. અને આ બે ખાદીમો એની સરસ મજાની સેવા કરે છે કે ચોખું ચોટ કરી નાખે છે. કાકા કઈ ગયા? હવે કોઈ ઉમેરવા સફાઈ કમિટીમાં તો કોઈ રીતે કોઈ રાજ્યભાઈ છે, બીજા ઘણા બધા આવ્યા છે, બરોબર. ત્યારબાદ શિક્ષણ કમિટી સાવરકુંડલા, જેમાં નેકકામ, વ્યસન મુક્તિ અને પ્રજામંદિર આપણે જે બધું કામ હોય નોંધણી કરવાની, નવા સભ્યોની નોંધણી, એમાં સિરાજભાઈ ગામેદી શિક્ષક, ચિરાગે મુસ્તુફા કદરાણી, અબ્દુલ વાહિદભાઈ કરી અને સબીરભાઈ શેખ, આ નવા જે સભ્યોની બધા નોંધણી કરતા હોય એની કામગીરીમાં છે. તો એમાં પણ કોઈ વધારો કરવાનો હોય તો શેખ સાહેબ તમે નામ લખી લેજો, તમારું નામ છો. ત્યારબાદ છે સ્વાગત કમિટી, એમાં હાજી અબ્દુલભાઈ આદમભાઈ મીઠાણી, મોહમ્મદભાઈ વલીભાઈ બાવળિયા પીઠોળીવાળા, હાજી અબ્દુલ રઝાકભાઈ દાઉદભાઈ અકવાન, હમીદભાઈ મોહમ્મદભાઈ પઠાણ, રહીમભાઈ ચૌહાણ અને બાબાભાઈ કુરેશી, આ બધા સ્વાગત કમિટીમાં છે. આમાં કોઈ બુઝુર્ગોને જે સામેલ કરવા હોય તો કરી શકશે. ત્યારબાદ છે મેડિકલ, જે આપણે કોઈ પણ એવી જરૂરિયાત પડી હોય તો મેડિકલ વિભાગ માટે ડોક્ટર હાજી અબ્દુલ ગફરભાઈ જાદવ, ડોક્ટર રફીકભાઈ વલીભાઈ જાદવ, સોહેબભાઈ ચાવડા, રાઉન્ડ ગ્રુપ એમ્બ્યુલન્સ મણિભાઈ ચોક, ડોક્ટર અહેમદભાઈ ચૌહાણ, નામ લખી દો આમાં. પછી ડોક્ટર નિસારભાઈ સવડ, રશીદભાઈ ગળિયારા, ડોક્ટર ઇદ્રીસભાઈ જાદવ, આ સમગ્ર ટીમ મેડિકલ ખાતે ઉપસ્થિત હોય છે. ત્યારબાદ 16મો નામ છે સ્ટેજ કમિટી. સ્ટેજની જે બધી વ્યવસ્થા હોય છે એ આ 11 જણા કરે છે. એમાં નામ બોલી જાઓ: રફીકભાઈ રસુલભાઈ જાદવ મંત્રી સાહેબ, મુસ્તકભાઈ, અયુબભાઈ મોહમ્મદભાઈ ચૌહાણ, ફારૂકભાઈ રહીમભાઈ બેલી, ફિરોઝભાઈ હાજી દિલાવરભાઈ પઠાણ, મહેબૂબભાઈ કેશુભાઈ જાદવ દપુભાઈ, મોહસિનભાઈ, ઇનુસભાઈ, રફીકભાઈ, સિરાજભાઈ ગામેદી હોય અને છઠ્ઠી ગ્રુપ અધિકારી ગ્રુપ એમની સાથે જોડાયેલું હોય છે.
આમાં કઈ વધારો કરવો હોય મુસ્તકભાઈ તો પછી તમારી રીતે કરી નાખજો. ત્યારબાદ જે આપણે ફેઝે મોહમ્મદી એવોર્ડની જે વ્યવસ્થા કમિટી છે એ બધું એનો આંકડો અપાઈ ગયો. એમાં ડોક્ટર રસુલભાઈ કુરેશી, ફિરોઝ ખાન, હાજીદિલાબન પઠાણ, હાફિઝ અકબર સાહેબ, મિસબાઈ સાહેબ, એમની સાથે એક મોહમ્મદભાઈ ચૌહાણ હોય, એમનું નામ લખી નાખજો, શિક્ષક. ત્યારબાદ ઉત્તરા વ્યવસ્થા કમિટીમાં ડોક્ટર હારૂન સાહેબ. ત્યારબાદ હવે ઉત્તરા વ્યવસ્થા કમિટી એમાં જેમાં મહાત્મા ગાંધી અતિથિગૃહમાં હોય છે હાજી ઉસ્માનભાઈ કાસમભાઈ કુરેશી, હાજી યુનુસભાઈ, હાજી હુસેનભાઈ બેલી, ડીજેભાઈ ની યારે હોય છે. અલંકાર હોટલમાં હાજી રસુલભાઈ અબુભાઈ ચૌહાણ કંડક્ટર, હાજી યુનુસભાઈ હુસેનભાઈ ચૌહાણ એ બી કંડક્ટર, એ અલંકાર હોટલમાં હોય છે. ત્યારબાદ મોટ વણિકની વાડીમાં હોય છે કાળુભાઈ સિદ્ધિભાઈ ઝાકડા રચકાવાળા. કાળુભાઈ આવ્યો જ ને, સરસ. પછી એની હારે હોય છે એજાજભાઈ ઓલીભાઈ ઝાકડા, સંદીપ ચોકની આખી ટીમ. ત્યારબાદ તે રતન ગેસ્ટ હાઉસ છે એમાં પણ આપણે બે ખાદીમાં હોય છે, અલરકભાઈ ગુલાબભાઈ જાદવ કાળુભાઈ અને ઇનુસભાઈ બચુભાઈ ચૌહાણ. આમાં જે બે નામ આપણે ઘટે છે એ પછી લખાવી લેવું. ત્યારબાદ કોમેશ નંબર મંડપની અંદર જે બેઠક વ્યવસ્થા છે એમાં હું ફટાફટ બોલી દઉં. એમાં છઠ્ઠી ગ્રુપ ખાલી કરેલી મુન્નાભાઈ જીગરભાઈ અમદાણી એમ ફૂટવાળા, આસિફભાઈ મોહમ્મદભાઈ મલકણીયન ગ્રુપ, રહીશભાઈ શાહિદભાઈ, આસિફભાઈ રહીમભાઈ મીર, સબીરભાઈ સુલતાનભાઈ, રિઝવાનભાઈ ઇકબાલભાઈ, શકીલભાઈ રહીમભાઈ, ઇમરાનભાઈ અલરકભાઈ અને શકીલભાઈ સરોડિયા. આટલા જે બેઠકની અંદર આપણે જે વ્યવસ્થા કરવાની હોય એમાં એ ખાસ કામ કરે છે. 20મો નંબર છે ઇનામી જમાત. ગેટ ઉપર આપણે દેખરેખ કમિટી અને ગર્દીનું વ્યવસ્થાપન કરવાની વાત છે. એમાં આપણે ઇનામી કમિટીમાં હબીબભાઈ હાજી, રહીમભાઈ કુરેશી, દિલાવરભાઈ જમલભાઈ ગોરી, રુસ્તમભાઈ મામુભાઈ સૈયદ. રુસ્તમભાઈ આવ્યા છો, દિલાભાઈ આવ્યા છે. ઇનામી કમિટી હોય તો આ દોસ્તા કરજો ભાઈ. રુસ્તમભાઈ, ત્યાં રસુલભાઈ ઉમરભાઈ ભટ્ટી, ઇબ્રાહીમભાઈ બચુભાઈ ગોરી, દિલાવરભાઈ દાદભાઈ પઠાણ અને રસુલભાઈ હાજીભાઈ ડફે. પછી ઓબ્ઝર્વર કમિટી, એક આ કમિટી આપણે બનાવી હતી. એમાં ઇકબાલભાઈ ફતેહમદભાઈ ગોરી, અલીભાઈ કરીમભાઈ ઝાકરા, ઉસ્માનભાઈ કાશમભાઈ પઠાણ, ઓસાભાઈ, હાજી ઉસ્માનભાઈ હુસેનભાઈ પરમાર, ઈસુફભાઈ રસુલભાઈ કુરેશી, રફીકભાઈ મોમીન, અશરફભાઈ જોની અને અલ્તાફભાઈ પુરાણી. એટલા નામ હતા. મામા એમાં તમારું નામ લખી દઈશું. મુહિબ ગ્રુપ નકલ સેક્શન, મુહિબ ગ્રુપ આ બધાના સભ્ય છે. ખાનકામાં વ્યવસ્થા અને બાપુની સાથે રહેવાવાળો ગ્રુપ, એમાં સાને ભાગે રહેમત કમિટી, સૈયદ ઇસ્માઇલ બાપુનું જે ગ્રુપ છે એ રહે. ત્યાંની સાથે સમીરભાઈ ગફરભાઈ ચૌહાણ, ઝાકીરભાઈ ભોળાભાઈ, નૂર મોહમ્મદભાઈ ઇબ્રાહીમભાઈ ચૌહાણ, દાદભાઈ ઇબ્રાહીમભાઈ ભટ્ટી, સાદિકભાઈ જાદવ, મુસ્તાક ઉમરભાઈ ચૌહાણ, રફીકભાઈ નૂરમોહનભાઈ બ્લોચ. 23મી નંબરની કમિટી આપણે પૂછપરછ કમિટી ઇન્ક્વાયરી, એમાં સિરાજભાઈ રહીમભાઈ ચૌહાણ અને એનું ગ્રુપ. તમારું સલીમભાઈ સત્તરભાઈ કાજી, સાજિદભાઈ ઇકબાલભાઈ ગોરી. ત્યારબાદ લાયક વ્યવસ્થા કમિટીમાં હનીફભાઈ જીબીવાળા, દિલશાદભાઈ, સાહિદ બાપુ, મોહમ્મદભાઈ કાટકી, સલીમભાઈ તાલવા, ભુવેશભાઈ, અલ્ફાઝભાઈ, ઇરફાનભાઈ, ઇમ્તિયાઝભાઈ પુરાણી, મુસ્તુફાભાઈ ચૌહાણ અને સરફરાઝભાઈ ઇલિયાસભાઈ ચૌહાણ. આટલા લાયક વ્યવસ્થામાં આવે છે. એ લોકો હાજર હોય તો આ પૂછો કે ભાઈ લાઈટ વાળા સુમાની કોણ બોલે? આ ઇમ્તિયાઝ જી જી ભાઈ નવા નવા આમાં આપણે ઘણા ખાદીમ જોશે તો એમાં આપણે એડ કરવાના જ લાયક કમિટીમાં. તો અત્યારે કોઈ એવો હોય એક ઇમ્તિયાઝ ચૌહાણ, બીજા કોઈ ખાદીમ હોય તો એ બોલી શકે. ભાઈ નવા લાઈટ નું કામ જે જાણતા હોય હે છે કોઈ લાઈટ કામ આવવું જોઈએ. ઇમ્તિયાઝભાઈ તો છે જ તે. બીજા કોઈ એવો હોય તમારી જેવા છે લાઈફમાં જાણકાર હોય. ચાલો પછી 25મો નંબર દારૂલ ઉલૂમ ફૈઝે મુસ્તફા જે દિનના કામ માટેનું જે પ્રચાર કરે છે એમાં આલામા મૌલાના હાફિઝ અકબર સાહેબ, આલામા મૌલાના હાફિઝ સદામ સાહેબ અઝહરી, નેક કામ માટે મોહમ્મદભાઈ સૈયદ બિલ્લાવાળા, નદીમભાઈ બેલી અને સફેરા નોંધણી માટે સાકિરભાઈ આપણા કાલાવડિયા. એટલા એ ટેબલ નાખીને બેસશે. એમાં કોઈ જોડાવું હોય તો આપણે
નદીમભાઈને મુલાકાત કરી દીધો, બરોબર ને? ત્યારબાદ 26 નંબરમાં આપણે ભેજે મોદી એજ્યુકેશન વેલફેર અને ચેરિટેબલમાં સાવરણો ટ્રસ્ટી છે. એમાં હાજી અબ્દુલ રઝાકભાઈ અગવાન, હાજી નાસિર કાકા, હાજી અશરફભાઈ કાશમાણી, હાજી મેહબૂબભાઈ, હાજી દિલાવર ભલે, એની કમિટી એને કામ કરે છે. એ વાહન વ્યવસ્થાઓ છે ને એટલે કહી દે. પછી ઈલા મંડપ હોય મંડપ કામ કરે છે. એમાં સત્તારભાઈ, હાજી ધર્મલભાઈ સોલંકી છે. દરેકા સાહેબ ઉપર જનરલ કામગીરી માટે પેન્ટર સાહેબ હોય છે, હાજી યુસુફભાઈ બાવભાઈ પેન્ટર. પછી પૂછપરછ માટે ખાસ તો એસએમજીપીની જે શૈક્ષણિક માહિતી છે, ઇન્ડિયન કમ્યુનિટી છે, એ કંપનીમાં ઇબ્રાહીમભાઈ કુરેશી, હનીફભાઈ બોદર સાહેબ, સમીરભાઈ શેખ, મોહમ્મદભાઈ ચૌહાણ, એજાદભાઈ ચૌહાણ અને સમીરભાઈ શેખ. આખી એજ્યુકેશનની ટીમ હોય છે. બેનર લગાવવાની ખાસ તો જ્યાં એક મોટી કામગીરી છે. એમાં ખાસ તો એસએમજી એજ્યુકેશનના સમગ્ર સ્ટાફ હોય છે. હસ્તક હોય છે એજાદભાઈ ચૌહાણ આઈટીઆઈ વાળા અને એની આખી ટીમ. બધી જગ્યા પર ઇરફાનભાઈ આવ્યો. વાહન ડ્રાઇવિંગ ખાતેની વ્યવસ્થા એક અગત્યનો મુદ્દો છે. એમાં ફોરવ્હીલ આપનાર સખીદાતાનું નામ આમાં આપણે અપડેટ કરવું પડશે, બરોબર? પેલા રાજુભાઈ મળે, હાજી સાહેબ બધાને એમની 2 ફોરવ્હીલ લખી છે, બરોબર? ત્યારબાદ પપ્પુભાઈ મળે, અબ્દુલભાઈ રહીમભાઈ, રહીશભાઈ, હાજી ગુલાબભાઈ ગતિ, એમના છોટા હાથી હોય છે, સાથે 2 બોલેરો હોય છે. પછી અવેશભાઈ મુનાફભાઈ કુરેશી, એમને પણ એક ફોરવ્હીલ હોય છે. પછી ભાણિયાભાઈ ઢસાવાળા, ફારૂકભાઈ રાઠોડ, હુસેનભાઈ સરવૈયા, ઝાહિદભાઈ જોખિયા, એની 4 ગાડી ટ્રાન્સપોર્ટ વાળી હોય છે, બરોબર ને? તેમાં કઈ આપણે જરૂર હોય તો નાખશું. અને ખાસ છેલ્લે યાસીનભાઈ કાજી, એમની પણ 2 મોટી ગાડી હોય છે. હવે કોઈ વધારો હોય કિસ્મતમાં વાહન વ્યવહારમાં કોઈને હજી કઈ વધારવું હોય કે ગાડી મૂકી હોય, તાજુદ્દીનભાઈ એક ફોરી લઈને ઘોડાઈ પરિવાર, હાજી ઝાહિદભાઈ એક ઇનોવા, હાજી ઝાહિદભાઈ એની ઇનોવા વાળી, તાજુદ્દીનભાઈ આવી ગયા, યાસીનભાઈ એક ફોરવ્હીલ, ભુવેશભાઈ કુરેશી ડ્રાઈવર સાથે, અને અયુબભાઈ એક ગાડી એમની હોય છે. પછી એમની સાથે મોહમ્મદભાઈ બાવળિયા પિચોડીવાળા પણ એક મિની બસ અને એક છોટા હાથી લખેલું હતું આમાં, એટલે એક તરફ આપણે રાખશું. ડ્રાઈવરોની બહુ યાદી લાંબી છે, હું વાંચી દઉં ભાઈ. પહેલા નંબરનો ડ્રાઈવર ફિરોઝભાઈ પઠાણ, રહીશભાઈના દીકરા અસીમભાઈ ભોરાણી, નવસદભાઈ બેલીમ, મહેબૂબભાઈ પટાલી, યાસીનભાઈ કાજી, ઇમરાનભાઈ પરમાર, ઇરફાનભાઈ મીર, સબીરભાઈ ભોરાણી, અમજદભાઈ કુરેશી, પરવેશભાઈ મુનાફભાઈ જાદવ, જમાદાર સારો, નૌશાદ મેહબૂબભાઈ કુરેશી, ગદાભાઈ મીર, સોએબ અનવરભાઈ જાદવ, ઇનુસભાઈ મોહમ્મદભાઈ બાવળિયા. 5 જણા હોય છે. છતાં કોઈને જે ડાયરીમાં નામ લખાવવું હોય, એક મોહમ્મદ સબીરભાઈ કાજી, બીજું અને એક તોફિક શેખ. 18 છે. હજી કઈ કોઈને જો ઈચ્છા હોય તો અહીંયા આવી નામ લખાવી શકે છે. બારે બારમાં પછી ફોરવ્હીલમાં કઈ એવી જરૂરિયાત મરામતની ઊભી થઈ હોય, એમાં મહેબૂબભાઈ સાલેભાઈ ચૌહાણ ગેરેજ વાળા, ફઝલ મુનાફભાઈ કુરેશી અને આરિફભાઈ પઠાણ વાયરિંગ વાળા કાંસા, એ કઈ એવું કઈ જરૂરિયાત પડી હોય તેના માટે. પછી ફાયર ફાઇટિંગ વ્યવસ્થા માટે આપણે નાસિરભાઈ બાલાભાઈ ચૌહાણ એની વ્યવસ્થા હોય. જનરલ વ્યવસ્થા માટે નસરુલભાઈ બંગાળી હોય છે અને સાથે હું હોઉં છું. હજી કોઈને આવવું હોય તો કહેજો. જનરલ વ્યવસ્થા ગમે ત્યારે 108 જેવું કામ હોય તમે કહેજો ગમે ત્યારે. ત્યારબાદ રાત્રે આપણે ચાની વ્યવસ્થા માટેની કમિટી છે, એમાં પણ નામ બોલી જાઓ. હાજી ઇમ્તિયાઝભાઈ, હાજી દિલાવર ભલે, એમના કાકા હોય છે. આજે કામમાં હોય છે હાજી રઝાકભાઈ ભટ્ટી એમની સાથે હોય છે. જીગરભાઈ મુસાભાઈ શેખાણી. હજી ચાની વ્યવસ્થામાં કોઈને વધુ હોય તો રઝાકભાઈ ભટ્ટીનો સંપર્ક સાથે અથવા અહીંયા શેખ સાહેબ નામ લખાવી ઇરફાનભાઈ, બરોબર ને? ચાની વ્યવસ્થા માટે જે કઈ કોઈ ખાદ્યની જરૂર હોય તો. ત્યારબાદ ગાંઠિયાનો સ્ટોલ એની વ્યવસ્થા માટે પણ અમે લીધું રફીકભાઈ, કાદરભાઈ ભાવનગર વાળા અને હાજી ઝાહિદભાઈ સૈયદ જે ખુશ્બુ એના નામ લખ્યા છે. રિઝર્વ કમિટી આજકાલ આપણે થોડીક વધારે સોંપી. ચલો રિઝર્વ કમિટીમાં આપણે ગમે ત્યારે જરૂર પડી હોય, ગઈ વખતે ગુલામે પરસદન કમિટી હતી, એમના 13 વ્યક્તિ હતા. હસ્તે બિલ્ટુભાઈ કુરેશી ને ઈજુભાઈ બેની હતા.
પછી આપણે કાંઈક રિઝલ્ટ કમિટીમાં થોડો વધારો કરી. કોને લેવાનું છે રિઝલ્ટ કમિટીમાં? ઇરફાનભાઈ, રફીકભાઈ કોરેશી કરો. ઠીક સર, એક રિઝલ્ટ મને કહો. અને છેલ્લી વસ્તુ, જરૂરી કામકાજ માટે જે ગાડીની વ્યવસ્થા પૂરી પાડે છે એમાં બોલેરો છે ફારૂકભાઈ રાઠોડ અને ચેરી ગાડી એટલે કેરી એમાં હુસેનભાઈ સરવૈયા. એક મને કેરીવાળાનો ફોન આવ્યો તો મને કહો ઇરફાનભાઈ છે થોડા વાહન માટે નીચે આવે ને કેરી. આમાં કઈ કોઈને જો નામ લખવાનું હોય તમારી પાસે ગાડી હોય તો આપણે ચેક તમને લખ્યું એટલી કમિટી આપણી સામે હોય છે. અરે સાથી છે તે નાસુદ્દીનભાઈના ગ્રુપમાં હોય છે મોહમ્મદ કાકાની. એ ભાઈ મોહમ્મદભાઈ કરી મેચ છે એના એક અહીંયા લીધેલો છે સુરત છે. હવે કાંઈ આગળની વાત માટે હું ઓફિસરને વિનંતી કરું. ચલો ભાઈ એક મિનિટ હવે આપણી મીટિંગ પૂરી થાય છે ના ભાઈ અરે ભાઈ ચાલો આપણી મીટિંગ પૂરી થાય એક વખત સુભાનઅલ્લાહ બોલો વાત છે ભાઈ ચાલો પ્લસમાં સાહેબ બોલી ગયા પણ અમુક આપણે આ વસ્તુનો ડેમો કરવો ફરજિયાત થઈ ગયો. એમાં પરિસ્થિતિ એવી છે કે થોડી ઘણી બાબતો પણ અવાજ આવે ચાલો ભાઈ હવે વસીમ બાપુ હસ્તક આંબરડીથી 20 મેમ્બરો આવશે. શબી સાહેબ 20 મેમ્બર આંબરડીથી સૈયદ વસીમ બાપુ સાહેબ હસ્તક આવશે. ફરી એક વખત સિરાજને કે ચૂપચાપ ઉભો રહે. ફરી એક વખત સાંભળો, રસોડા કમિટીની જવાબદારી એ રસોડા કમિટીએ સંભાળી લીધી. અહીંયા લગી વ્યવસ્થિત એની સાથે મસાલા બધા મસાલા પીસવાના કટિંગ કરવાના એ કમિટી કોની છે? ઊભી થઈ જાય. ઊભા થઈ જાઓ. બેહવું ને ઊભા થઈ જાઓ. ચાલો રેડી. ચાલો બેસી જાઓ. ખ્યાલ આવી ગયો આપણો રેડી. એક ખ્યાલ આવી જાય ને એમ આવડે છે. એની સાથે જુમ્મા મસ્જિદ ગ્રુપ એજાજ ઉભા થઈ જાઓ. ચાલો ચાલો ભાઈ સુભાનઅલ્લાહ. ચાલો આ બાજુ જુમ્મા મસ્જિદની વ્યવસ્થા ગ્રુપમાં ઊભું થઈ ગયું. ચાલો માશાઅલ્લાહ. દરગાહ શરીફ પર દરud ગાડીનો બોલો એટલો ઉભા થઈ જાય ફટાફટ. ઓકે ઓકે ચાલો રેડી. दरगाह शरीफ पर सिपाही जमात का नामा मेमर जमात का नामा चले ग्रुप अलग છે. મઝાર શરીફ પર જમવાની ન્યાઝની સાથે એની વ્યવસ્થા પીરસવાની જે કમિટીની છે એ બધા ઊભા થઈ જાય. ઊભા થઈ જવાનું. આપણા મણિનગર વાળા નહીં રહે છે તો ઊભા કેમ નતા કે રિયાઈ ગયા? ઊભા થાવ તો અરે બોલો. હા એમ ચાલો રેડી. હવે ખ્યાલ આવી ગયો. આપણને ખ્યાલ આવી ગયો કે આ જગ્યા ભરપૂર છે. માશાઅલ્લાહ. ચાલો સિપાહી જમાત ખાનામાં પીરસવાની વ્યવસ્થા એ કમિટી ઊભી થઈ જાય. સિપાહી જમાત ખાનામાં ક્યાં ગયો બધો કેમેરા વાળો? એસે મોહમ્મદી ચેનલ
તો જે આ બધા કેમેરો ફેરવ, આ બધા આવી ગયા. આ વિડીયો ય કાલે જોઈશે. ચાલો આગળ. મહેમાન જમાતખાનામાં પીરસનાર કમિટી. વાહ ભાઈ વાહ, નરી જમાત. હા ભાઈ, બોલો સુભાનઅલ્લાહ. ચાલો ચાલો, માશાઅલ્લાહ. ઠીક. આ એક ફટાફટ કામ થઈ જાય. સમજાયું? પાણીની વ્યવસ્થા એ કમિટી જનરલ. તમે આટલા ચાલો, વાંધો નહીં, તમારી જલ્દી આવશે નહીં, કાંઈ વાંધો નહીં. હવે એક નવી વાત પાછો કરું છું, તે ખ્યાલ આવી જાય. પછી સિપાહી જમાતખાને, દરગાહ શરીફ પર, મેમર જમાતખાને, આ બધે પાણીની વ્યવસ્થા. બરાબર? મામા તમારે સિપાહી જમાતખાનામાં એનાઉન્સર કરવાનું. અશરફભાઈ કાશમાણીને મેમર જમાતખાનામાં. બીજા કોઈને બોલવું છે? મહેમાનો ખાઈ લીધું હોય તો દરગાહ પર વ્યા જાય, જમવાનું બાકી હોય આવી જાય. આવો કે કઈક બોલો, કઈક બોલતા રહો. ચાલો, વાહન પાર્કિંગ કમિટી ક્યાં છે? અહીંયા વાહન પાર્કિંગ. જો મુશ્તાક દાદા હતા, પછી મોહમ્મદભાઈ હતા, પછી તાજુદ્દીન હતો, સાજીદ હતો, સાદિક હતો, પછી બીજા કાંઈ વાંધો નહીં. આનું કંઈક કરવું જોઈએ. હાલો, આ પ્રેસમાં છે ભાઈ. આ લોકો 2 જગ્યાએ પાર્કિંગ છે, 3 જગ્યાએ લીમડી નીચે છે, પછી ટેક્સી સ્ટેન્ડ છે, પ્રેસમાં છે, અને માશાઅલ્લાહ યાર્ડમાં પણ મુશ્તાક દાદા એની પરમિશન લઈ આવે. સુભાનઅલ્લાહ તો બોલો. પરમિશન જરૂરી છે. સમજાઈ ગયું? એટલે આપણને કોઈ ના ન પાડી શકે. એનું લખાણ હોય. આ મારી પાસે છે, મેં પણ રાખી છે. ચાલો, સફાઈની વ્યવસ્થા મુશ્તાક દાદા, નાસિરભાઈ ચૌહાણ અને એ આખી ટીમની છે ભાઈ. સફાઈ કામની વ્યવસ્થા માશાઅલ્લાહ. શિક્ષક સમિતિમાં આવ્યા ઉભા થઈ જાઓ. શિક્ષણ સમિતિની જવાબદારીમાં એવું છે. મેડિકલ વિભાગમાં કોઈ આવ્યું? ઠીક છે, ચાલો. સ્ટેજની વ્યવસ્થા વાળા ઉભા થાવ. સ્ટેજ ક્યાં છે? ઉભા નો થાય એને નહીં આવવાનું. ઉભા થઈ જાઓ. ઠીક, બરાબર. ઓકે, ચાલો. હા, ઠીક, ચાલો. આ બધા આવી ગયા. સરસ, શુક્રિયા ભાઈ. એવોર્ડ કમિટીમાં છે અહીંયા. અચ્છા, ઉતારા વ્યવસ્થાપક કમિટી નઝરુલભાઈ ને લોકો છે ને? કોઈ વાંધો નહીં. હા, યુનુસભાઈ પરમાર. પછી બીજી જે કે શિક્ષણિક ટીમ છે એ રહેશે. બરાબર? ચાલો, મંડપની અંદર બેઠકની વ્યવસ્થા વાળી કમિટી ઉભા થાવ. બેહવાનું નહીં, ઉભા થવાનું. બેહવામાં તમારો મુખ્ય રોલ હશે. ખાલી જગ્યાને પૂરી કરવી એ તમારી જવાબદારી છે. ભાઈ સરસ. બોલું ખાલી કરેલી ગ્રુપ છે ને, અહીંયા ચાલુ રહેશે. તમારી સાથે આપણી ના જે સભ્યો છે એને આપણે જોઈન્ટ કરીશું ઇન્શાઅલ્લાહ. બરાબર? ઈનાની જમાત ઊભી થાય. ઓકે, તમારી જવાબદારી ગેટ પર છે ભાઈ. ઓબ્ઝર્વર કમિટીમાં કોઈ હાજર છે અહીંયા? એને મેસેજ આપવાનો. ખાનકામાં યુસુફ અલી બાપુની ટીમ ક્યાં? એક પાછળ ઊભી. શાને ભાગે રહેમત. ચાલો, સરસ. જો તમારે ખાનકામાં રહેવાનું ચેક કરીશું. બીજી ત્રીજી 2 દિવસ. પુષ્પરજ કમિટી
લાઇટની વ્યવસ્થા એ માટે કોઈ એવું નવા લાઇટ વાળા કોણ છે? ઉભા થાવ તો ભાઈ. લાઇટ નું કામ જાણતો હોય નિશાન ઉભા થાવ. બધા ઉભા થઈ જાવ. જેટલા લાઇટ વાળા છે ખ્યાલ આવે. હા ચાલો, દિવ્યાંગ છે, દિલશાદ છે, સલીમ છે, આમાં જેટલા લોકોને લાઇટ ફિટિંગ આવડતું હોય એ બધા લોકોએ ઉર્સના દિવસે ખાસ તમારે મીટિંગ કરી ને કોકે સિપાઈ જમાતખાને, કોકે મેમણ જમાતખાને, કોકે ખાનકામાં, કોકે દરગાહ શરીફમાં આ રીતે ડિવાઈડ કરી અને આ લાઇટની પૂરેપૂરી જિમ્મેદારી ઉઠાવવાની. હે બેટા? ચાલો, સુભાનઅલ્લાહ. ચાલો, દારૂ ને બધું કરી દો. ઓકે, ભાઈ વાહન વાળા કેટલા છે જે પોતાની 4 વ્હીલ આપવાના તે ઊભા થાય? 4 વ્હીલ આપવાના ઊભા થાય એટલે ખ્યાલ આવી જાય. ચાલો, ઓકે ઓકે. બસ આપશો? સુભાનઅલ્લાહ. હા, બોલે બસ છે. ક્યાં? મોહમ્મદ દાદાનો છોકરો કે છે. ચાલો ભાઈ, ડ્રાઈવરો ઊભા થાવ. જેટલા ડ્રાઈવરો છે ડ્રાઈવર પણ ઊભા થાય. સરસ. ઓકે, બેસી જાઓ. ચાલો, ચાની વ્યવસ્થા, ચાની ચા વાળા છે એ મસ્તાન તો આવે. ચાલો, વાંધો નહીં. રિસર્ચ કમિટીમાં આ ગુલામ આઝમ પંચોતેરની કમિટી કોણ? ભાઈ રિસર્ચ કમિટીમાં કઈક નવા સભ્યો આમાં બીજા સામેલ થાય ખરા? જરૂરી કામકાજ માટે ફારૂકભાઈ રાઠોડ અને હુસેનભાઈ સરવૈયા સિવાય ચાલો થઈ ભાઈ નુરાની નગરના ગ્રુપનું જે કામ દર વર્ષે હોય એને કરવાનું છે. ચાલો, કોઈ વાત નહીં. તમે લોકોએ આટલો સપોર્ટ કર્યો પણ દિલની તસલ્લી માટે આપણને ખ્યાલ છે કે તમે તમારા પ્રોગ્રામમાં ચોક્કસ હાજર રહેશો. પણ હવે મુનીર દાદાની એક એવી ઈચ્છા છે, કારણ કે જે તે સમયમાં મુનીર દાદા સૈયદ અહેમદ બાપુ પોતે એવી વ્યવસ્થામાં ક્યાંક ને ક્યાંક એકબીજાની નજર રાખતા, અને અત્યારે હવે એ જે જગ્યા છે સરકારની જગ્યાએ આવી ગયા છે. હવે એમની જગ્યા કોણ લે? એ આપણે બધાએ લેવી પડશે ને. તો હવે આપણે એવું નક્કી કરીએ કે જેટલી જગ્યાએ જે વ્યવસ્થા આપણે ઊભી કરી એનું લાઈવ ડેમો આપણે જોવું છે. બરાબર, રિહર્સલ જેને કહેવાય કે ભાઈ સિપાઈ જમાતખાના વાળા, પાર્કિંગ વાળા, દરગાહ શરીફ વાળા, લાઇટિંગ વાળા, મેડિકલ વાળા, એવોર્ડ વાળા, શિક્ષણ વાળા, આપણે રિહર્સલ જોવું છે. હજી આપણી પાસે જુમ્મા આવશે. બરાબર, તો તમારા લોકોનું આ હું જે વાત બોલું છું એમાં તમારા લોકોનું જવાબ શું છે? જોવું જોઈએ કે ન જોવું જોઈએ? જોવું જોઈએ. તો હવે એના માટે આપણે કયો દિવસ નક્કી કરી? જુમ્માના દિવસે હું ખાલી નક્કી નથી કરતો, પણ જુમ્માના દિવસે આપણે જુમ્માની નમાઝમાં એલાઉન્સ કરી શકીએ બધી મસ્જિદોમાં. અને તમે જેટલા આવ્યા એ તો પરફેક્ટ આવશે, પણ હજી પણ એવું વિચારીએ છીએ કે આ ફિલ્ડમાં વધારામાં વધારે યુવા ધન આપણા ગામનું જોડાય. એ માટે તમારો શું અભિપ્રાય છે? જુમ્માના દિવસે શનિવારે ભાઈ જુમ્માની રાત્રે ઈશા બાદ આ સમય અનુકૂળ આવતો હોય તો હાથ ઊંચો કરજો, પડાણે નહીં.
બોલો નહીં જુમ્માની રાત્રે, દિવસે નહીં, કારણ કે દિવસે કામકાજમાં ગયા હોય. બોલો જુમ્માના દિવસે અનુકૂળ હોય તો હાથ ઊંચો કરો. પરાણે નહીં કરતા. જુમ્માના દિવસે ઈશાની નમાઝ પછી. બોલો ફાઇનલી છે. જુમ્માના દિવસે રાત્રે ઈશાની નમાઝ પછી. હવે જે કમિટી જે જગ્યાએ છે એને ઈશાની નમાઝ પઢીને 10 વાગ્યા પહેલા પોતાની જગ્યાએ વહેલું જવાનું છે. ચાલો મંજૂર? તો સુબહાનલ્લાહ બોલો. પછી એ જગ્યાએ તમે જાશો ત્યારે અમે એ જગ્યાએ ચેક કરવા માટે આવશું. બોલો મંજૂર છે? એ માટે આપણે જુમ્માનો દિવસ નક્કી કરેલો છે. હવે તમારે તમારા મેમ્બરો વધારવા હોય, અમુક વ્યવસ્થાના ભાગરૂપે અમુક જગ્યામાં માણસો નથી તો એને આપણે લેવાના છે. તો જુમ્માના દિવસે ફરી એનાઉન્સ કરીશું આજે જગ્યા ખાલી છે. ભાઈ જુમ્માના દિવસની રાત્રે જુમ્માની નમાઝ પછી ઈશાની નમાઝ બાદ જે રાત આવે એ રાત્રે આપણે બધાએ પોતપોતાના જગ્યાએ જવાનું છે. તારીખ 25/7/2025 રાત્રે 10 વાગે. બોલો ઇન્શાઅલ્લાહ. ચાલો ઠીક છે. તો આપણે આ કામ કરવાનું. અને બીજા મેમ્બરોને વધારો. હે આપણે અત્યારે કરી લેવાનું. આ ચૂકવા આવે છે. હા આપણે ડેમો કરવું છે. હવે તમારે જે જગ્યાએ જેને કામ સોંપેલું છે એ જગ્યાએ રહેવાનું. અને ડ્રાઈવર લોકો ક્યાં રહે? ડ્રાઈવરો ખાનકા પાસે આવીને ઉભા રહી જાય, કારણ કે એને ત્યાંથી જ ચાવી ફાળવવામાં આવશે. બરાબર? એટલે એ શુક્રવારે રાત્રે એને જુમ્મા આયા ખાનકા પાસે ડ્રાઈવરોએ આવી જવાનું. એને ત્યાંથી આપવામાં ગાડી લાવવાની જરૂર નથી, ખાલી ડ્રાઈવરો આવી જાય. ચાલો રેડી? નહીં જેનું જે જગ્યા છે. ચાલો ભાઈ કમ્પ્લીટ. બધા તૈયાર છો? બીજાને લાવશો, તમારા મેમ્બરો વધારશો, દિલથી કામ કરશો અને ઇન્શાઅલ્લાહ આપણે ભેગા મળીને સરકારને રાજી કરશું ઇન્શાઅલ્લાહ. તો આપણે બધા ઉર્સ જે આવનારા મહેમાનો આવે એને એક વખત અહેસાસ થવો જોઈએ કે ભાઈ મહેમાન બનવું તો સાબરકુંડલાનું બનવું, સરકારનું મહેમાન બનવું અને ઇન્શાઅલ્લાહ હંમેશા યાદ રાખશે. ચાલો ફરી તમારો આભાર. અલ્લાહ તમારું ભલું કરશે. દરેકને આમાં સામેલ કરીશું. જે બાકી રહી ગયા ને ભાઈ, બાકી રહી ગયા હાથ ઊંચો કરો. તો કામકાજમાં બાકી રહી ગયા તો પછી ભાગ નીકળો તમે એ પાર્કિંગ માં ઘર પાસે સિપાઈ કમાતખાનામાં ગાડી આગી પાછી લેવા તો તમે બેસરી મોહલ્લા વાળા અને હા એ અહીંયા રહેશે ભાઈ. બરાબર? બીજું કોણ બાકી? એટલે ફોર્મેટ. હા આવી ગયા. બીજા બધા ભેગા કરજો. ખુદાના ખાસ્તા કોઈ ગાડી બંધ મેડિકલમાં તમને ભાઈ ટીકડીઓ લેતો આવજે. મેડિકલ નહીં, મેડિકલમાં તું બી ડોક્ટરની સાથે સામેલ. બરાબર ને ભાઈ? અખ્તરભાઈ તમારી જવાબદારી. હા ચાલો બાપુ ચાલો વાંધો નહીં. હવે કોઈ બાકી નથી ને? તો ચાલો માશાઅલ્લાહ તમારો ફરી શુક્રિયા, ફરી શુક્રિયા, ફરી શુક્રિયા કે અલ્લાહ તબારક વ તઆલાએ તમને 1 થી 1.5 કલાક જુમ્મા મસ્જિદમાં બેહવાનો મોકો અતા ફરમાયો. અને એ પણ અલ્લાહના વલીઓની સોબતમાં, સાદાતે કિરામની હાજરીમાં, ઉલમાએ કિરામની મોજૂદગીમાં આ મોકો અતા ફરમાયો. ચાલો સરસ.
ભાઈ આજે ભાઈ સુભાનઅલ્લાહ બોલો. આપણા ઇદ્રીસ બાપુ સરકાર ફરમાવે છે કે વધારે ખાદીમોની જરૂર પડશે તો ઇદ્રીસ બાપુ ફરમાવે છે કે હું ગામડામાંથી લાવી દઈશ ઇન્શાઅલ્લાહ. પહેલા ગામડેથી આવતા જીરાથી કરજારાથી, પણ અલ્હમ્દુલિલ્લાહ સાવરકુંડલાની ટીમ પોતે જ એવી તૈયાર થઈ ગઈ એટલે જરૂરી છે તો આવતા જ અનુભવ છે અને આવે પણ છે. મામાએ આજે આ ખુશીમાં રફીક મામા આ ખુશીમાં નેક કામમાં 250 રૂપિયા આપે છે. આ તમે બધા આવ્યા ને એ ખુશીમાં ભાઈ હાલે કઈ ગયો લો લે હાલો લાલા ઇન્શાઅલ્લાહ નાના કુલે હવે તો આ ખાદીમો દરેક જગ્યાએ છે. ચાલો આપણે મીટિંગ પૂરી કરીએ. ચાલો રેડી. બહુ સરસ પ્રોગ્રામ થવાનો અને એમાં પણ ઇન્શાઅલ્લાહ નુરાની બાબાને બધાના પ્રોગ્રામો છે. બરાબર, જબરદસ્ત મજા આવશે. અને ઇન્શાઅલ્લાહ તમને એક મુકર્રીનું નામ આપી દો. હુસુર કાયદે મિલ્લત હઝરત અલ્લામા મૌલાના સૈયદ મહેમૂદ અશરફુલ જીલાની તશરીફ લાવશે. અને સાથે સાથે બીજા મુકર્રીનું નામ भी આપી દો. ખતીબ અહલે સુન્નત હઝરત અલ્લામા મૌલાના સૈયદ અમીનુલ કાદરી સાहब પર તશરીફ લાવશે. આપણે બધા દિલથી દુઆ કરીએ કે આપણા મુશીર, આપણા મોહસિન, આપણા હમદર્દ સરકાર સૈયદ દાદા બાપુ કાદરી ફાતમી રહેમતુલ્લાહી તાલા અલૈના ખાસમ ખાસ એવા સરકાર મુફતી અહમદ શાહ બાવા પર ઇન્શાઅલ્લાહ આપણે અલ્લાહની ઝાતથી ઉમ્મીદ રાખીએ કે સરકાર પર આપણા ઉર્સમાં તશરીફ લાવશે. એક તો મોટી શખ્સિયત છે. કોકના કપડા અથવા કોકની વાત ઘણાની જાત એવી હોય કે જે ઇફેક્ટિવ હોય એ મુફતી બાબા છે. સમજાઈ ગયું? અને એની સાથે સાથે કારી રિઝવાન આવશે, મુફતી નિઝામુદ્દીન સાહેબ આવશે અને ઇન્શાઅલ્લાહ અલ્લાહે ચાહ્યું તો મુફક્કિર ઇસ્લામ હઝરત અલ્લામા મૌલાના કમરુઝ્ઝમા કાસમ આઝમી પર તશરીફ લાવશે. ભાઈ વકીલો જ નહીં, આ એક વાત કહું સાહેબ, આ તો આપણે કહીએ છીએ એક આવું સમજી ગયો, બાકી અવ્વલન ફરજ તો એ છે, આ કોઈ બોલું નહીં. દરેક વ્યક્તિ ખાનકાથી જોડાયેલો છે, એ ખાનકાનો ખાદિમ છે. મુફતી હોય, મુહદ્દિસ હોય કે કોઈ પણ હોય, આલિમ હોય, આપણે એના દરના ગુલામ છે. અને દરેક ગુલામે દરેકની ગુલામીનો સુબૂત પેશ કરવો જોઈએ. તો જેટલા એડવોકેટ છે, જેટલા ડોક્ટરો છે, જેટલા ખાદિમો છે, જેટલા શિક્ષકો છે, જેટલા આલિમો છે, મારા બાપુએ અત્યારે કહેવાય વસીમ બાપુએ કે સ્ટેજ પર કે બીજે ગમે આ જરૂર પડે તો અમારા 12 વિઝિટરો બાપુની ખિદમતમાં હાજર છે. સમજાઈ ગયું? માશાઅલ્લાહ બધાએ હાજરી આપી. ફરી તમારો આભાર. ને આ જ રીતે દર મહિનાની 15 તારીખ ખાનકાઈ બાગે રહેમતમાં મીટિંગ થાય છે. એમાં પણ તમે આવવાની કોશિશ કરો તો બહુ સરસ કામ થાય અને આવનારા દિવસો તમારા સારા હશે. ચાલો બીજું ગાય. ચલો લો ભાઈ, આપણે હા એ 15 તારીખ વાળી મીટિંગ તો ક્યારે ચૂકવાની? ખાનકાઈ બાગે રહેમત ઓપન જ છે. કોઈક ને કોઈ શહેજાદા અહીંયા મોજૂદ હશે પછી મીટિંગ કરવાની. સમજાઈ ગયું? અને 26 તારીખે દર મહિનાની 15 દિવસની જે મીટિંગ આવે છે
એ 15 દિવસ વાળી મીટિંગની તારીખ 26 તારીખ આવે છે, શનિવારનો દિવસ આવે છે. તો 26 તારીખે શનિવારે બધા ભાઈઓ પાછા ખાનકાએ બાગે રહેમતમાં મીટિંગમાં તશરીફ લાવજો ઇન્શાઅલ્લાહ. ચલો કરો દર્શન. ચાલો ખૂબ ખૂબ શુક્રિયા. આ દરવાજામાં આવી જાય